Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian Economy, Unit number 4, Economic Planning. So, students, in last lecture we discussed about the Niti Aayog and its objectives. So, now, today we are going to discuss the last topic of Niti Aayog, that is future planning of Niti Aayog. Future financing, it is the mistake over here, sorry. It is future planning of Niti Aayog. Right? કે નીતિ આયોગનો future planning શું છે? Indian economy till date is defined as mixed economy in which there is the coexistence of public and private sector, whereby public sector is primarily guided by the objective of social welfare. બરાબર ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને અત્યાર સુધી આપણે મિક્સ્ડ ઇકોનોમી તરીકે ડિફાઇન કરેલી છે જ્યાં બંને સેક્ટર કોએક્ઝિસ્ટ થાય છે પબ્લિક પ્લસ પ્રાઇવેટ રાઈટ અને પબ્લિક સેક્ટરનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ કયો હોવાનો છે હંમેશા સોશિયલ વેલફેર ફોર પીપલ. The public sector undertaking play an important role in implementing government policies. પબ્લિક સેક્ટર છે બરાબર ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં. However, in the age of liberalization, privatization and globalization, the role of public sector has been shrinking while the role of domestic and foreign private corporates is expanding. પણ અત્યારે એલપીજી છે રાઈટ લિબરલાઇઝેશન પ્રાઇવેટાઇઝેશન અને ગ્લોબલાઇઝેશન આમાં પબ્લિક સેક્ટરનો રોલ બહુ ઓછો છે શ્રિંક થાય છે અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરનો અને ડોમેસ્ટિક એન્ટરપ્રાઇઝનો રોલ એક્સપાન્ડ થાય છે. The public-private partnership triple P model is emerging as a role for future development of infrastructure. Under these circumstances, that worries is the fact that whether expectations from Niti Aayog will get fulfilled and aspirations of the people would be met. હવે કયું છે અત્યારે મોડલ પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ અત્યારે બહુ જ ચાલે છે કે પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ લોકો પાર્ટનરશિપ કરી અને આગળ કંઈક ડેવલપ કરે છે. આવા સર્કમસ્ટેન્સીસમાં એક ઇટ ઇઝ અ વરી એમ એ ચિંતાજનક છે કે નીતિ આયોગ ખરેખર બધી એક્સપેક્ટેશન્સ મીટ કરી શકશે કે નહીં. The major challenge before government would be how the objective of all inclusive development could be achieved. મેજર ચેલેન્જ ગવર્મેન્ટ સામે કઈ છે કે ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ જે ગવર્મેન્ટે કીધું હતું બરાબર કે ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે છેલ્લે સુધી બેનિફિટ પહોંચશે till the poorest person the benefit will reach અને ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ કહેવાય તો ખરેખર એ પોસિબલ થશે કે નહીં. With the termination of 12th 5-year plan in March 2017, the policy of 5-year plan has been officially buried since the Niti Aayog is to approve government new policy document, namely 3-year action plan 2017 to 2020. It will come out with a 15-year vision document and a 7-year strategy paper. Right? પછી શું કહે છે હવે કે 12th 5-year plan માર્ચ 17માં પૂરો થયો એટલે હવે એને આપણે બંધ કરી દીધું પછી આપણે નીતિ આયોગ સ્ટાર્ટ કર્યું અને એમાં 3 યરના એક્શન પ્લાન જ હોય પહેલાં આપણે 5 યરના પ્લાન રાખતા એની બદલે નીતિ આયોગમાં ઓનલી 3 યરના પ્લાન આપણે રાખીએ છીએ દેટ ઇઝ ફ્રોમ 2017 ટુ 2020. આ 15-year વિઝન ડોક્યુમેન્ટ છે બરાબર છે 15 વર્ષ સુધીનું વિઝન પણ આમાં બતાવેલું હોય છે ભલે પ્લાનિંગ 3 વર્ષમાં ડિવાઈડ કરેલા હોય પણ 15 વર્ષનું વિઝન બતાવેલું હોય છે અને 7-year સ્ટ્રેટેજી પેપર 7 વર્ષના અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજીના પેપર હોય છે. The 15-year vision document will guide government's development work till 2030 અને 2030 સુધી જે 15 યરનું ડોક્યુમેન્ટ છે એમાં ઓલરેડી ગવર્મેન્ટે વિઝન સેટ કરી નાખ્યું છે કે એને શું કરવાનું છે. The vision document will be reviewed every 3 years with the first appraisal in 2019-20. The plan is to align it with Finance Commission's recommendations. અને વિઝન ડોક્યુમેન્ટને હર 3 વર્ષે રિવ્યૂ કરવાનું છે કે ખરેખર આટલા પ્લાન્સ આપણે અચીવ કરી શકશું કે નહીં અને પ્લાન શું છે કે ફાઇનાન્સ કમિશનના રેકમેન્ડેશન સાથે
એ ખરેખર અલાઇન થાય છે કે નહીં, બધું બરાબર થાય છે કે નહીં. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. The Niti Aayog aims to enable India a better face complex challenges through the following. હવે શું કહે છે કે કેટલા બધા અમુક ચેલેન્જીસ છે બરાબર, પણ આપણે ગમે તેમ કરીને ફૂલફિલ કરવાના છે થ્રુ નીતિ આયોગ. નીતિ આયોગથી આપણે બધામાં સક્સેસ મેળવવાની છે. ફર્સ્ટ, leveraging of India's demographic dividend and realization of potential of youth, men and women through education, skill development, elimination of gender bias and employment. બરાબર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ એ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. ઇટ હેઝ બીન બાયસ. બાયસ એટલે કે જેન્ડર ડિસ્ક્રિમિનેશન, મેલ છે ને ફિમેલ છે, પછી એજ્યુકેશનમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન, સ્કિલમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન, એ બધું આપણે એલિમિનેટ કરવાનું છે. લિવરેજિંગ એટલે અચીવિંગ બેનિફિટ ઓફ ડિફરન્ટ સ્કિલ્ડ પર્સન લિવિંગ ઇન ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. અલગ અલગ ઇન્ડિયાના પાર્ટમાં અલગ અલગ લોકો જીવે છે અલગ અલગ સ્કિલ્સ સાથે, બરાબર. તો એ લોકોનો આપણે મેક્સિમમ યુઝ કરવાનો છે ઇન્ડિયાના ડેવલપમેન્ટ માટે, બરાબર. યુથનું પોટેન્શિયલ વધારવાનું છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ વધારવાનું છે, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ વધારવાનું છે. સેકન્ડ વિલ બી elimination of poverty and chance for every Indian to live a life of dignity and respect. પોવર્ટી એલિમિનેટ કરવાની છે અને બધા ઇન્ડિયન્સને ચાન્સ મળવા જોઈએ. શેના માટે? કે સારી લાઈફ, ડિગ્નિટી અને સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ વાળી લાઈફ જીવે. નેક્સ્ટ, redressal of inequalities based on gender bias, caste and economic disparities. બરાબર, ઇનઇક્વાલિટીઝ બધી રિમૂવ કરવાની છે, જે જેન્ડર બાયસ, બરાબર, એટલે જેન્ડરમાં ડિફરન્સિએશન થાય છે, કાસ્ટમાં ડિફરન્સિએશન થાય છે, ઇકોનોમિક લેવલમાં ડિસ્પેરિટીઝ છે, બરાબર. અમુક લોકોની સ્થિતિ બહુ જ સારી છે, અમુક લોકોની સ્થિતિ બહુ જ ખરાબ છે, તો એ બધું એલિમિનેટ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ, ઇન્ટિગ્રેટ વિલેજીસ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલી ઇન્ટુ ધ ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ. બધા વિલેજને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાના છે અને ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ સુધી લઈ જવાના છે. પોલિસી સપોર્ટ ટુ મોર દેન 50 million સ્મોલ બિઝનેસ વિચ આર અ મેજર સોર્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએશન. પોલિસી સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે 50 million સ્મોલ બિઝનેસને, કે જેના લીધે એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે. એન્ડ સિક્સ્થ ઓબ્જેક્ટિવ વિલ બી safeguarding our environmental and ecological assets. એન્વાયરમેન્ટ અને ઇકોલોજીકલ અસેટને સેફગાર્ડ કરવાના છે. આપણી પાસે જેટલા બી અસેટ્સ છે, આપણું એન્વાયરમેન્ટ આપણું મોટું અસેટ છે, ઇકોલોજીકલ એન્વાયરમેન્ટ આપણું મોટું અસેટ છે, રાઈટ. એને આપણે સેફગાર્ડ કરવાનું છે, બરાબર, પોલ્યુશન ફ્રી રાખવાનું છે અને એના માટે પણ પોલિસીસ બનાવવાની છે. સો ધ નીતિ આયોગ વિલ નાવ રેકમેન્ડ પોલિસીસ. તો નીતિ આયોગ આ બધું વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈ અને નવી નવી પોલિસીઝ રેકમેન્ડ કરશે. ધેર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વિલ બી અપ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ગવર્મેન્ટ ઉપર હશે કે ગવર્મેન્ટે આ બધી વસ્તુ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી છે. અનલાઇક ધ પ્લાનિંગ કમિશન, ધ નીતિ આયોગ ડઝ નોટ હેવ પાવર ઓફ અલોકેટિંગ સેન્ટ્રલ ફંડ ટુ સ્ટેટ્સ. પ્લાનિંગ કમિશન પાસે પાવર હતો કે જે સેન્ટ્રલ ફંડ હોય એ બધા સ્ટેટને અલોકેટ કરી શકે, પણ નીતિ આયોગ પાસે એવો પાવર નથી. આ પાવર નીતિ આયોગમાં કોની પાસે શિફ્ટ થઈ ગયો છે? This will now be done by ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી. ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી પાસે આ પાવર શિફ્ટ થઈ ગયો છે, બરાબર, કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી હવે ફંડ એલોકેટ કરી શકે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી હવે ફંડ બધા એલોકેટ કરશે. પ્લાનિંગ કમિશનમાં શું હતું? પ્લાનિંગ કમિશન જ બધાને ફંડ એલોકેટ કરતી, પણ નીતિ આયોગમાં પોલિસી ચેન્જ થઈ ગઈ છે અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી બધાને ફંડ એલોકેટ કરશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હિયર નાવ વી કમ્પ્લીટ વિથ ધ યુનિટ નંબર 4 of Indian economy as well as we complete with the syllabus of Indian economy. Students, I request you all to read all the lectures, video lectures properly. બરાબર રીતે સમજજો, બરાબર છે ને, સરસ રીતે એક્ઝામમાં પરફોર્મ કરજો, બરાબર છે સ્ટુડન્ટ્સ. બધા જ વિડીયો લેક્ચર્સ છે એ સરસ રીતે તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવાના છે, સાંભળવાના છે અને એ પ્રમાણે તમારે બધું કરવાનું છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો પ્લીઝ સી ઓલ ધ વિડીયો લેક્ચર્સ કેરફુલી, બરાબર છે, અને સરસ રીતે તમારે
સ્ટડી કરવાનું છે બિકોઝ ઇટ ઇઝ યોર સેમિસ્ટર 6 રાઈટ. અને મેં વર્ડ ફાઇલમાં જ તમને બધું કન્ટેન્ટ બને ત્યાં સુધી આપ્યું છે એના માટે કે ઓલરેડી તમારી પાસે ઘણું બધું કન્ટેન્ટ અત્યારે હોય કે તમે લોકો રિફર કરી શકો રાઈટ, અને તમે બધું રીડ પણ સરખી રીતે કરી શકો. The students from your end, I expect that all of you are going to study this video lectures properly. Okay, now here we end up finally with the syllabus. Okay students, please see the video lectures very well, and I will also put up the some important questions like I put it up in the semester 5 Indian economy, right? I'll put up the important questions. પણ સિલેબસ સરસ રીતે તમે લોકો રિફર કરજો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ, and I really hope that all of you will listen video lectures very carefully.